students, welcome to 10th English class. In this video, we are going to see the 6th prose, the last lesson written by Alphonse Daudet. The last lesson highlights the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away their rights to study or speak their own language. This lesson is set in the days of France-Persian War. France was ruled by Bismarck. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. The Persians defeated the French, and the districts of Alsace and Lorraine fell into the hands of the Persians. The oppressors not only wanted the territory but dominated over the language and culture of the Germans, thus to take away their identity. Read the lesson to find out what impact this had on life at school. இந்த பாடம் பிரான்ஸ் பிரஷ்யா போர் நடந்த நாட்களை வைத்து அமைக்கப்பட்டது. பிரான்ஸ் நாட்டை பிஸ்மார்க் ஆட்சி செய்தது. அந்த காலத்தில் பிரஷ்யாவானது தற்கால ஜெர்மனி, போலந்து மற்றும் ஆஸ்திரியாவின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியிருந்தது. பிரஷ்யர்கள் பிரான்ஸை தோற்கடித்தார்கள். அல்சேஸ் மற்றும் லொரைன் பகுதிகளை பிரஷ்யர்கள் கைப்பற்றினர். ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அந்த பகுதியை விரும்பியது மட்டுமின்றி ஜெர்மனிய கலாச்சாரத்தையும் மொழியையும் பிரெஞ்சு மக்கள் மீது திணித்தனர். இவ்வாறாக அவர்களது தனித்தன்மையை நீக்கிவிட செய்தனர். இதனுடைய தாக்கம் பள்ளி வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தது என்பதை கண்டறிய இப்பாடத்தை படியுங்கள். I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. அன்று காலை நான் பள்ளிக்கு தாமதமாக புறப்பட்டேன். திட்டு கிடைக்கும் என்று பேரச்சத்தில் இருந்தேன். அதிலும் குறிப்பாக திரு ஹேமல் இலக்கணமாகிய எச்சங்கள் பற்றி எங்களிடம் கேள்வி கேட்கப் போவதாக சொல்லி இருந்தார். எனக்கு அவற்றை பற்றி முதல் வார்த்தை கூட தெரியாது. ஒரு வினாடி எங்கேயாவது தூரமாக ஓடி சென்று விடலாம், அந்நாளை வெளியே கழித்து விடலாம் என்று நினைத்தேன். It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. அங்கே வெதுவெதுப்பாகவும் பிரகாசமாகவும் இருந்தது. மரக்கிளைகளின் ஓரங்களில் பறவைகள் சத்தமிட்டு கொண்டிருந்தன. மரம் அறுக்கும் ஆலைக்கு பின்புறம் உள்ள திறந்த வெளியில் பிரஷ்ய சிப்பாய்கள் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர். இலக்கணமாகிய எச்ச விதிகளை விட இவையாவும் மிகுந்த ஆர்வத்தை தூண்டின. ஆனால் ஆர்வத்தை தடுக்கும் ஆற்றலை நான் பெற்றிருந்தேன். எனவே விரைந்து பள்ளிக்கு சென்றேன். When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." நகர சதுக்கத்தை நான் கடந்து சென்றபோது தகவல் பலகைக்கு முன் ஒரு கூட்டம் காணப்பட்டது. கடந்த 2 வருடங்களாக அங்கிருந்துதான் கெட்ட செய்திகள் வந்து கொண்டிருந்தன. தோல்வியுற்ற போர்கள், சட்ட தகவல்கள், தளபதியின் ஆணைகள் முதலியவை. இப்பொழுது என்ன செய்தியாக இருக்க முடியும் என்று நான் எனக்குள் நினைத்து கொண்டு அங்கே நிற்காமல் சென்றேன்.
என்னால் முடிந்த அளவுக்கு வேகமாக சென்றபோது ஒரு கொள்ளரும் அங்கு தன் உதவியாளரும் தகவல் பலகையில் படித்துக் கொண்டிருந்த காவலாளியும் என்னை அழைத்து, பையா, இவ்வளவு வேகமாக போகாதே, நீ பள்ளிக்கு செல்ல இன்னும் நிறைய நேரம் உள்ளது என்றனர். I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. அவர் என்னை கேலி செய்கிறார் என்று நான் நினைத்து திரு ஹேமலின் சிறிய தோட்டத்திற்கு மூச்சு வாங்கும் வேகத்தில் சென்றேன். பள்ளி துவங்கும் நேரத்தில் வழக்கமாக தெருக்கள் வரை கேட்கும் பரபரப்பு இருக்கும். மேஜைகள் திறக்கும் அல்லது மூடும் சத்தம், பாடங்களை திருப்பி சொல்லும் சத்தம், கைகளை காதுகளில் வைத்து கூர்ந்து கேட்டால் பெரிய சத்தமாய் இருக்கும். மேலும் ஆசிரியரின் பெரிய உருளை தடி மேஜையை தட்டும் சத்தமும் அங்கு கேட்கும். But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. ஆனால் இப்பொழுது அதுவெல்லாம் நிசப்தமாக இருந்தது. நான் வழக்கமாக யாரும் என்னை பார்க்காத வண்ணம் அந்த சத்தத்தின் பரபரப்பில் என் இடத்திற்கு சென்று அமர்ந்திருப்பேன். ஆனால் நான் கூறியது போல் அல்லாமல் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நேரத்தை போல் அமைதியாக இருந்தது. ஜன்னல் வழியாக நான் பார்த்தபோது என் வகுப்பு தோழர்கள் அவரவர் இடத்தில் ஏற்கனவே அமர்ந்திருந்தனர். திரு ஹேமல் தன்னுடைய பயங்கரமான இரும்பு உருளை தடியை கையில் வைத்துக்கொண்டு மேலும் கீழுமாக நடந்து கொண்டிருந்தார். அனைவருக்கும் முன்னால் நான் கதவை திறந்து போக வேண்டியதாயிற்று. நான் எத்தகைய வெட்கமும் அச்சமும் கொண்டிருப்பேன் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. ஆனால் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. திரு ஹேமல் என்னை பார்த்து மிகவும் பரிவுடன் சொன்னார், "சீக்கிரம் உன் இடத்திற்கு செல் சிறிய பிரான்ஸ். நீ இல்லாமல் நாங்கள் துவங்க இருந்தோம்" என்றார். நான் பெஞ்சின் மீது குதித்து என் இருக்கையில் அமர்ந்தேன். என் பயம் நீங்குவதற்கு முன் என் ஆசிரியர் அழகிய பச்சை நிற மேற்சட்டையும் அலங்கார மடிப்புகள் கொண்ட சட்டையும் பின்னல் வேலைப்பாட்டுடன் கூடிய கருப்பு பட்டு தொப்பியும் அணிந்திருப்பதை பார்த்தேன். அதை அவர் பள்ளி ஆய்வு நாட்களிலும் பரிசு வழங்கும் நாட்களிலும் அணிவாரே தவிர வேறு எந்த நாளிலும் அணிவதில்லை. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. அது மட்டுமின்றி பள்ளி முழுவதும் வித்தியாசமாகவும்
அமைதியாகவும் இருப்பதாய் தோன்றியது. என்னை முற்றிலும் வியக்க வைத்தது யாதெனில், எப்பொழுதும் காலியாக கிடக்கும் பின் பெஞ்சுகளில் கிராம மக்கள் எங்களைப் போலவே உட்கார்ந்திருந்தனர். மும்முனை தொப்பி அணிந்த முதியவர் ஹேசர், முன்னாள் நகர் மன்றத் தலைவர், முன்னாள் அஞ்சல் அலுவலர் மற்றும் பலர் அருகில் அமர்ந்திருந்தனர். ஒவ்வொருவரும் சோகமாக காணப்பட்டனர். முதியவர் ஹேசர் முனைகளில் மடிப்பு விழுந்த பழைய அரிச்சுவடி கொண்டு வந்திருந்தார். அவர் அதை தன் முழங்கால்களில் வைத்து திறந்து வைத்திருந்தார். அவரது பெரிய கண்ணாடியின் பார்வை புத்தக பக்கங்களிலேயே இருந்தது. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. நான் இவற்றையெல்லாம் எண்ணி ஆச்சரியமடைந்து கொண்டிருந்த போது திரு ஹேமல் தன் நாற்காலியின் மீது ஏறி அமர்ந்து என்னிடம் அவர் பயன்படுத்திய அதே ஆழமான மென்மையான குரலில் சொன்னார், "என் குழந்தைகளே, நான் உங்களுக்கு நடத்தவிருக்கும் கடைசி பாடம் இதுதான். அல்சேஸ் லொரைன் பள்ளிகளில் ஜெர்மானிய மொழி மட்டுமே கற்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆணை பெர்லினில் இருந்து வந்துள்ளது. புதிய ஆசிரியர் நாளை வருகிறார். இதுதான் பிரெஞ்சு மொழியில் உங்களது கடைசி பாடம். நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்" என்றார். எனக்கு இந்த வார்த்தைகள் இடியை போன்று அமைந்தன. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. பொல்லாதவர்களே, நகர சதுக்கத்தில் விளம்பரப்படுத்தியது இதுதானோ என்னுடைய கடைசி பிரெஞ்சு பாடம்? அதை எவ்வாறு எழுதுவது என்று ஏன் எனக்கு தெரியவில்லை? இனிமேலும் என்னால் கற்க இயலாது. அப்படியானால் என் கற்றலை இங்கேயே நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஓ, என்னுடைய பாடங்களை கற்காமல் பறவைகளின் முட்டைகளை தேடிக்கொண்டிருந்ததற்காக அல்லது சார் நதியில் விளையாட சென்றதற்காக நான் இப்பொழுது வருந்துகின்றேன். இதுவரையில் என்னுடைய புத்தகங்கள் எனக்கு எரிச்சலாக தோன்றின, சுமப்பதற்கும் கனமாக இருந்தன. என் பாடத்தில் வரும் இலக்கணம் மற்றும் புனிதர்களின் வாழ்க்கை இப்பொழுது எனக்கு விட்டு கொடுக்க இயலாத பழைய நண்பர்களாக தோன்றுகின்றன. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. மேலும் திரு ஹேமல் கூட பள்ளியை விட்டு செல்ல போகிறார் என்ற சிந்தனை, மீண்டும் அவரை நான் பார்க்க முடியாது என்ற நிலை, அவருடைய உருளை தடி மற்றும் அவர் எவ்வளவு வித்தியாசமானவராக இருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் மறக்கச் செய்தது. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more.
மனிதர். இந்த கடைசி பாடத்தை கௌரவிக்கத்தான் அவர் தன்னுடைய அழகிய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆடைகளை அணிந்திருந்தார் என்றும், கிராமத்து முதியவர்கள் வகுப்பறையின் பின்பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் என்றும் நான் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டேன். ஏனெனில் அவர்கள் அதிகமாக பள்ளிக்கு செல்லவில்லையே என்று மிகவும் வருத்தம் அடைந்திருந்தார்கள். அவர்கள் நம் ஆசிரியரின் 40 ஆண்டுகால உண்மையான பணிக்காக நன்றி செலுத்தும் விதமாக தற்போது அவர்களின் நாடு என்று சொல்ல இயலாத நாட்டிற்கு மரியாதை செலுத்தவும் பள்ளிக்கு வந்திருந்தனர். While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. நான் இதை பற்றியெல்லாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் என் பெயர் அழைக்கப்பட்டதை நான் கேட்டேன். அது நான் ஒப்பிக்க வேண்டிய முறை. எச்சங்களை பற்றிய கடினமான விதிகள் உரத்த குரலில் தெளிவாக ஒரு பிழையும் இல்லாமல் என்னால் சொல்ல முடியாதா? ஆனால் முதல் சொற்களிலேயே நான் தடுமாறினேன். என் மேஜையை பிடித்துக்கொண்டு அப்படியே நின்றேன். என் இதயம் படபடத்தது. ஏறிட்டு பார்க்க எனக்கு துணிச்சல் இல்லை. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you're not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. திரு ஹாமல் என்னை நோக்கி சொல்வதை நான் கேட்டேன். நான் உன்னை திட்ட மாட்டேன் சிறிய பிரான்ஸ். நீ மிகவும் வருத்தப்பட வேண்டும். என்ன நிலையில் இருக்கிறாய் என்பதை பார். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நமக்குள்ளே எனக்கு இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்கிறது, நான் இதை நாளைக்கு கற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டோம். இப்பொழுது நீ பார்த்தாயா நாம் எங்கே வந்திருக்கிறோம் என்று? அல்சேஸின் மிகுந்த சிரமம் இதுவே. அவர்கள் நாளை வரை கற்றுக்கொள்வதை ஒத்தி வைத்திருந்தார்கள். இப்பொழுது வெளியே இருக்கும் பிரஷ்யர்கள் இது எப்படி சாத்தியம்? உன்னை பார்த்தால் பிரெஞ்சுக்காரன் போல் தோன்றுகிறது. ஆனால் உனக்கு உன்னுடைய சொந்த மொழியையே பேசவோ எழுதவோ தெரியவில்லை என்று கூறுவதற்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஆனால் நீ மிகவும் மோசமில்லை. பரிதாபத்திற்குரிய சிறிய பிரான்ஸ், நாம் அனைவரும் நம்மையே நிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றார். Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? உன் பெற்றோர்கள் நீ கற்றுக்கொள்வதை பற்றி போதிய ஆவல் கொள்ளவில்லை. அவர்கள் உன்னை பண்ணையில் வேலை செய்யவும் அறுவை பட்டறையில் பணியாற்றவும் சற்று அதிகமான பணம் சம்பாதிக்கவும் தேர்ந்தெடுத்தனர். மேலும் நானும் குறை சொல்வதற்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளேன். நானும் அடிக்கடி உன்னை பாடம் கற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக என் பூச்செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்ற அனுப்பினேன் தானே. நான் மீன் பிடிக்க விரும்பிய போது உங்களுக்கு
விடுமுறை கொடுத்தேன் அல்லவா என்றார். Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. அதன் பின் ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக் கொண்டு போன திரு ஹாமெல் பிரெஞ்சு மொழியை பற்றி பேசத் தொடங்கினார். அதுவே உலகத்தின் மிகுந்த அழகு வாய்ந்த மொழி. அது தெளிவாகவும் மிகவும் பொருத்தமாகவும் இருக்கிறது என்றார். நாம் நம்மிடையே அதை பாதுகாக்க வேண்டும். ஒருபோதும் அதை மறக்கக்கூடாது. ஏனெனில் ஒரு நாட்டு மக்கள் அடிமைப்படுத்தப்படும் போது தன்னுடைய மொழியை தீவிரமாக தக்க வைத்துக் கொள்வது அவர்கள் தங்களுடைய சிறைச்சாலைக்கு திறவுகோல் பெற்றிருப்பதை போல என்றார். Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. அதன் பிறகு அவர் இலக்கண புத்தகத்தை திறந்து எங்களுடைய பாடத்தை எங்களுக்கு படித்து காட்டினார். நான் அதை எவ்வளவு நன்றாக புரிந்து கொண்டேன் என்று ஆச்சரியப்பட்டேன். அவர் சொன்னது யாவும் மிக மிக சுலபமாக எனக்கு தோன்றியது. இதுபோல நான் ஒருபோதும் கவனித்து கேட்டதில்லை. அவரும் இந்த அளவு பொறுமையுடன் ஒருபோதும் விளக்கி சொன்னதும் இல்லை. அந்த பரிதாபத்திற்குரிய மனிதன் தாம் செல்வதற்குள் கற்றதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க விரும்பியதாகவும் பாடம் முழுவதையும் எங்கள் தலைகளில் ஒரே நேரத்தில் திணிப்பது போலவும் தோன்றியது. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. இலக்கணத்திற்கு பின் எழுத்து பயிற்சி இருந்தது. அன்று திரு ஹாமெல் எங்களுக்காக அழகிய முறையில் எழுதப்பட்ட புதிய பயிற்சி ஏடுகளை கொடுத்தார். பிரான்ஸ் அல்சேஸ். அவை பள்ளி அறையில் பறக்கும் சின்னஞ்சிறு கொடிகளை போன்ற தோற்றத்துடன் எங்கள் டெஸ்குகளின் உச்சியில் உள்ள கம்பியில் அதை தொங்கவிட்டார். ஒவ்வொருவரும் எவ்வாறு எழுத அமர்ந்தார்கள் என்பதையும் அங்கே நிலவிய அமைதியையும் நீங்கள் பார்த்திருக்க வேண்டும். The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. காகித தாள்களின் மீது பேனாக்கள் உரசும் சத்தம் மட்டுமே அங்கிருந்தது. ஒரு சமயம் வண்டுகள் பறந்து உள்ளே வந்தன. ஆனால் அதன் மேல் சின்னஞ்சிறியவர்கள் கூட கவனம் செலுத்தாது எழுதிக் கொண்டிருந்தனர். மேற்கூரையில் புறாக்கள் மெல்லிய ஒலி எழுப்பின. அதை கேட்ட நான் எனக்குள் நினைத்தேன், அவர்கள் புறாக்களையும் கூட ஜெர்மானிய மொழியில் பாட வைப்பார்களோ?
நான் எழுதிக் கொண்டே ஏறெடுத்து பார்த்தபோதெல்லாம் திரு ஹாமெல் தம் நாற்காலியில் அசைவற்று அமர்ந்திருப்பதையும் ஒரு பொருளை முதலில் பார்க்கிறார், பின் அடுத்து என்று ஒவ்வொரு பொருளையும் கூர்ந்து பார்ப்பதையும் கண்டேன். இந்த சிறிய பள்ளி அறையில் ஒவ்வொரு பொருளையும் எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பதை தம் மனதில் பதிக்க விரும்புவதைப் போல் அவர் பார்வை செலுத்தினார். Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. அற்புதம்! அவர் ஒரே இடத்தில் 40 ஆண்டுகளாக இருக்கிறார். ஜன்னலுக்கு வெளியே அவருடைய தோட்டமும் அவருக்கு முன்னால் அவருடைய வகுப்பும் அப்படியே இருந்தது. மேஜை நாற்காலிகள் மட்டுமே தேய்ந்து விட்டன. தோட்டத்தில் உள்ள வால்நட் மரங்கள் உயரமாக வளர்ந்து விட்டன. அவர் கையாலேயே நட்டு வைத்த திராட்சை கொடி ஜன்னலில் இருந்து மேற்கூரை வரை பின்னிக் கொண்டு சென்றது. இவற்றையெல்லாம் விட்டு செல்ல அவருடைய உள்ளம் எவ்வாறு உடைந்திருக்கும்! பரிதாபத்திற்குரிய மனிதன். மேல் மாடியில் அவருடைய சகோதரி பெட்டிகளை நிரப்பிக் கொண்டிருந்தார். ஏனெனில் அவர்கள் அடுத்த நாள் நாட்டை விட்டு செல்ல வேண்டும். But he had the courage to hear every lesson to the very end. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, be, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. ஆனால் ஒவ்வொரு பாடத்தையும் கடைசி வரை கேட்பதற்கு அவருக்கு தைரியம் இருந்தது. எழுத்து பயிற்சிக்கு பிறகு எங்களுக்கு வரலாற்றில் ஒரு பாடம் நடத்தப்பட்டது. அதன்பின் மழலைகள் அவர்களது பாடங்களான ப, பி, பை, போ, பூ வை பாடினார்கள். வகுப்பின் பின் பகுதியில் முதியவர் ஹாசர் தன்னுடைய அரிச்சுவடி நூலை தன் இரு கைகளிலும் பிடித்துக்கொண்டு கண்ணாடியை மாட்டிக்கொண்டு குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து எழுத்துக்களை உச்சரித்தார். மற்றவர்களைப் போல அவரும் அழுது கொண்டு, அவர் குரல் உணர்ச்சி வசப்பட்டதால் தடுமாறிக்கொண்டு அவர் படிப்பதை கேட்க வேடிக்கையாக இருந்தது. நாங்கள் எல்லோரும் சிரிக்கவும் அழவும் விரும்பினோம். நான் அந்த கடைசி பாடத்தை எவ்வளவு அழகாக ஞாபகம் வைத்துள்ளேன். All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. Young Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. திடீரென்று தேவாலய மணி 12 மணியை ஒலித்தது. மூவேளை ஜெபம் சொல்லப்பட்டது. அதே தருணத்தில்தான் பயிற்சியிலிருந்து திரும்பும் பிரஷ்யர்களின் இசையொலி எங்கள் ஜன்னல் வழியே கேட்டது. திரு ஹாமெல் மிகவும் பயத்தில் தெளிந்தவராக தம் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்தார். அவர் அவ்வளவு உயரமானவர் என்பதை நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை. அவர் சொன்னார், என் நண்பர்களே, நான் ஆனால்
ஏதோ ஒன்று அவரை பேச விடாமல் தடுத்தது. அவரால் தொடர்ந்து பேச முடியவில்லை. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. "School is dismissed. You may go." அதன் பின் அவர் ஒரு சுண்ணாம்பு கட்டியை எடுத்துக்கொண்டு கரும்பலகையின் பக்கம் திரும்பினார். தம் வலிமை முழுவதையும் பயன்படுத்தி மிக பெரிய எழுத்துக்களில் பிரான்ஸ் நீடூழி வாழ்க என்று எழுதினார். பிறகு அவர் நிறுத்தி சுவரில் தன் தலையை சாய்த்து கொண்டு ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் எங்களை நோக்கி கைகளை அசைத்து, "பள்ளி கலைக்கப்பட்டது, நீங்கள் செல்லலாம்" என்று கூறினார். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.